एक तो पहला है दस दो जिस अंदाज में मुंडिया ने परफॉर्म किया वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ यही तसलसल असी इंग्लैंड के खिलाफ बरकरार रख सकांगे क्योंकि अज पाकिस्तान ने रवाना हो जाना फिर इंग्लैंड सीरीज़ लिए तो उन्होंने को बड़े ज़बरदस्त बॉलर ने जोफ्रा आर्चर जोश टंग की असी गल करिए एटिंगसन मतलब उन्होंने जी पेस बैटरी है वो साढ़े को कई गुना मजबूत दिखाई देती है। हाँ जी बिल्कुल मुफाद साहब वो कहते हैं ना कि इश्क इम्तिहान अभी और भी है यानी कि इंग्लैंड का शुरू हो गया है वो अगर एक वड्डा हरीफ सी ते इंग्लैंड उस तो भी वड्डा जिहड़ा है ना अपने मैदान का खिलाड़ी है यानी कि सानू टफ टाइम देने वास्ते तैयार है नो डाउट वेस्ट इंडीज नूं असीं वेस्ट इंडीज दे विच ही बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कीता है और इंग्लैंड ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि अपनी जिहड़ी गेम है होम ग्राउंड ते हमेशा ही बब्बर शेरान की तरह खेलता है आजकल वैसे भी उन्होंने जिहड़ी है ना अटैकिंग क्रिकेट वो खेलते पे है चाहे वो टेस्ट है चाहे वनडे है और चाहे जिहड़ी टेस्ट है वो डर खौफ वाली जिहड़ी क्रिकेट है ना उन्होंने बिल्कुल उन्होंने तुहानू पता है कि जो खेलते ने उन्होंने एवरेज 5-6 बाल के 6 तो भी उत्ते चली जाती है तो मैं समझना वा कि बड़ी जिहड़ी ना दिलचस्प जिहड़ी है ना अपना टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और दोनों टीमों का मैं समझना वा कि हाली दोनों का टीमां जिहड़ी है ना 50-50 ने और लेकिन जो सब तो ज्यादा फायदा होने वाला है ना वो क्रिकेट है पाकिस्तान के शायकीन ने इंग्लैंड के ने और पूरी दुनिया के है और चूंकि दो एक बैलेंस टीम अगे मुफासा एक चीज ऐसा जो रूट जिहड़ा है ना ये बेसिकली रन बनाने वाली मशीन और बड़ा ही पॉजिटिव अंदाज अपना टीम की क्यादत कर चुके हैं मेरा ख्याल है कि सब तो बड़ा जिहड़ा एज है कि क्रिकेट का कप्तान बना देना है और तुहानू मैं ये भी दस दिया कि इन्हें वनडे टेस्ट और 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 23,000 रन बनाए गए ने और तो ये भी तुसी देख लो कि 41 सेंचुरी एक डबल सेंचुरी 41 सेंचुरी है ना जो रूट है सिर्फ टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ मैं इसलिए तो ਤੁਹਾਨੂੰ कहना वा और उसके बाद जो जोफ्रा आर्चर है वो अपनी जी ना स्विमिंग विकटां ते और अपनी कंडीशन इस तरीके नाल जिहड़ा है ना अपना कह सकते बब्बर शेरां की तरह जिहड़ा ना बॉलिंग करता है और मेरा ख्याल है कि साडे जिहड़े बैटर है ने जो जोफ्रा आर्चर जिहड़ा ना फेस करना इन्हां वास्ते एक इम्तिहान होएगा। अच्छा प्रोग्राम के शुरू के विच तुसीं एक जिक्र कीता सी मैं तुहाडे प्रोग्राम खेडां दी विसादत दे नाल एक वड्डा करना चाह रहा हूं जी जी मुफाद साहब तुसीं कदी गौर कीता है कि वेस्ट इंडीज के दौरान सिर्फ और सिर्फ वही खिलाड़ी नाकाम होए ने जिहड़े टीम के कप्तान बनने के जोड़े उम्मीदवार है चाहे वो अमामुल हक देख लो चाहे सलमान अली आगा देख लो चाहे रिजवान एक कप्तान यानी कि लग रहा सी कि प्लेइंग 11 का हिस्सा बावजूद भी लग रहा सी कि टीम के है ही नहीं क्योंकि ना फायदा तो कोई नहीं होया नुकसान ही नुकसान होया मैं फिर कह रहा वहां कि यो प्लेयर है कि ਜਿਹੜੇ कप्तान बनना चाहते सी आया कि इनके पिछे ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कप्तान बनने के चक्कर दे विच बाबर आजम नूं बतौर कप्तान नाकाम बनना चाहते सी लेकिन मेरा ख्याल है अगर ये सोच रहे गए मिसाल दे रहा वा अगर ये सोच रहे गए सी तो इन्हां दी जिहड़ी गेम है ना प्लेयरां दी ये तिन्ने प्लेयरां दे विच इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ पीली होने वाली जगह हो रहा है असी श्योरिटी नहीं यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि रिजवान खेलेगा असी ये भी नहीं कह सकते कि अमामुल हक की जगह पक्की है कह सकते कि सलमान अली आगा भी लग रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੇ ਵੈਸੇ ਫਲॉप ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि वैसे तो स्क्वाड अनाउंस हो गया लेकिन किते ना किते कप्तान का इख्तियार है कि ਅਸੀਂ कामरान गुलाम की गुंजाइश कट दी सलमान आगा की जगह या रिजवान की जगह किसी होर बैटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਮਾਮੁਲ ਹਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 160 ਕਰਨਾ ਫਿਰ 24 ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਟ ਆਊਟ ਰਹਿਣਾ ਕਿ नहीं है कि तुसी एक इन फॉर्म बैट्समैन बाहर बढ़ा दोगे शान मसूद ने तुहानू दस दिता है अब्दुल्ला शफीक दस दिता है और सऊद शकील भी जिहड़ा है वो भी बिल्कुल इस वक्त सुपर फिट है यानी कि वो भी
ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਪਿਨਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬॉलिंग ਅਟੈਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅब्बास ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 177 ਯਾਨੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਪਿਨਰ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਦ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ ਖੇਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਜਿੱਤੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਟੋਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 5 ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅब्बास ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿੱਚ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਾਸਬ ਉਹ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਦੇ ਚਲੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਕਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਲੇਮਿੰਗ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। इसलिए यही बनाई है कि अपनी जो टीम है इंग्लैंड की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और दूसरा अपना जड़ा बहुत बड़ा थ्रेट खिलाड़ी बहुत ज्यादा फिटनेस मसाइल का शिकार रहे ने माजी दे विच। इन्हां दे खिलाड़ी जिहड़े हैगे ने ना सुपर फिट बिल्कुल नहीं हैगे। बहुत ज्यादा जो क्रिकेट खेलदी है इन्हां दे फिटनेस मसाइल का शिकार हो जांदे हैगे ने। तो मेरा ख्याल है जिथे उन्हां नूं कुछ फायदे भी मिल रहे ने बॉल दा इस्तेमाल ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਔਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ क्योंकि ड्यूक बॉल का इस्तेमाल होएगा, बॉल सीम होएगी, जोफ्रा आर्चर जैसे जड़े गए ना अपना जोश जड़े अपना इब्तदाई गए ना बैट्समैन जी उन्होंने जड़ा गाना जिम्मेदारी दा अपना नाल बैटिंग करना पएगी और उन्होंने करना चाहिए कि जड़े इब्तदाई ओवर दे उन्होंने बड़े एहतियात दे नाल मुहतात अंदाज नाल खेलन और जिहड़ी विकटां हैगियां ने उन्होंने गवान तो परहेज करन। तो मेरा ख्याल कोई वजह नहीं हैगी बहुत अच्छी पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਮ ਅਯੂਬ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, 9 ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ PSL ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਰਮ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਸਪਿਨਰ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੋਏ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਕਾਰ, ਯੂਨਸ, ਸਾਕਿਬ, ਜਾਵੇਦ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੈਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ, ਲੈਜੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਪ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਲੰਕਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਦ ਹੁਣ ਬੋਲਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਤੀਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ 149 ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੇਂਦ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 150 ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੇਸਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਗਰ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ख्वाब ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪ ਉਠਾਈਏ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ।